హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ పట్నమాల్ ఇన్ వన్కి స్వాగతం అండి. హాయ్ అండి, నమస్తే. వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, కొత్తగా మా ఛానల్ని చూస్తున్నట్టయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఒకవేళ ఇదివరకే మా ఛానల్ని చూస్తున్నా ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మీరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి. నచ్చితే లైక్ ఇవ్వడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. కమెంట్స్ మాత్రం పెట్టడం మర్చిపోకండి ప్లీజ్. సరే, వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి उपसर्ग अंडी. पहले हम उपसर्ग की परिभाषा की ओर ध्यान देंगे. जो शब्दांश या अक्षर समूह एक मूल शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द का निर्माण करता है और उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उस शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं. यहाँ पर एक बात को ध्यान में रख लीजिए, जो उपसर्ग है उसका प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक कहीं पर भी नहीं होता है और उसका अर्थ भी नहीं होता है. लेकिन जब यही शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले जुड़ने से उसका भी एक भावार्थ निकल आता है. जैसे कि अभी प्लस मान अभिमान बन गया है. अभी जो है उपसर्ग है, इसका भावार्थ निकलता है अति. मान जो है मूल शब्द है, इसका अर्थ संस्कृत में गर्व भी पाया जाता है. हम सोचते हैं कि मान का अर्थ सम्मान, इज्जत, मर्यादा है ना, लेकिन इसके साथ साथ गर्व भी एक अर्थ पाया जाता है संस्कृत में. दूसरे शब्द को देखिए, प्रगति. प्रा प्लस गति. गति जो होता है मूल शब्द, उसका अर्थ होता है गमन, चाल. और प्रा जो होता है उपसर्ग है, उसका भावार्थ होता है आगे, आगे चलना. और प्रगति का अर्थ होता है विकास. उपसर्ग के प्रयोग से 3 प्रकार के शब्द प्रकट होते हैं, जैसे कि विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और नई विशेषता रखने वाले शब्द. पहले विलोम शब्द को देखेंगे. अप प्लस मान. मान जो है मूल शब्द है, इसका अर्थ होता है गौरव, मर्यादा, इज्जत, सम्मान. और अप का अर्थ होता है बुरा, अभाव, हीनता. और इस प्रकार मान शब्द का बिल्कुल उल्टा शब्द बन गया है अपमान. और उसी प्रकार दूसरा शब्द को देखिए, अवगुण. अव प्लस गुण, अवगुण. अव जो है उपसर्ग है, इसका भावार्थ निकलता है नीचता, हीनता, अभाव. और गुण जो है मूल शब्द है, इसका अर्थ स्वभावशील. इस प्रकार अव जो है गुण के पहले जुड़ने से इसका अर्थ बिल्कुल विलोम बन गया है, जैसे कि गुण का विलोम शब्द अवगुण है. चलिए अब पर्यायवाची शब्द को देखेंगे. ఇక్కడ ఒక పదం ఇచ్చాను చూడండి, నివాసని. నీ ప్లస్ వాస్. వాస్ అంటే ఏంటి? నివసించు స్థలము. నివాసన్నా కూడా అది కూడా నివసించు స్థలమే. అంటే వాసుకి నివాసు ఏదైతే కొత్తగా ఏర్పడిందో పదము, అది పర్యాయవాచి శబ్దు అవుతుంది. ఓకే, ఇది వాస్ ముందు నేను ఆ ఉపసర్గ పెట్టాననుకోండి, అప్పుడు కూడా ఆవాస్ అవుతుంది కదా. ఆవాస్ అంటే కూడా అది కూడా నివసించే స్థలమే. అంటే వాసుకి ఆవాస్ అనేది కూడా ఒక పర్యాయవాచి శబ్దే. ఓకే, चलिए और एक शब्द को देखेंगे, परिभ्रमण. परि प्लस भ्रमण परिभ्रमण हो जाता है. परि उपसर्ग का भावार्थ होता है चारों ओर, और भ्रमण का अर्थ होता है घूमना. इसका अर्थ हुआ है चारों ओर घूमना. भ्रमण का अर्थ भी घूमना होता है ना. इस प्रकार भ्रमण का पर्यायवाची शब्द परिभ्रमण बन गया है. चलिए अब तीसरी बात को देखेंगे, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना. और यहाँ पे मैंने एक उदाहरण दिया है, देखिए. సో ఇక్కడ అధికార్ అనే పదం ఇచ్చాను చూడండి. అధి ప్లస్ కార్. కార్ అంటే అర్థం ఏంటంటే పనులు అని అర్థము. అధి అని ఉపసర్గ వచ్చి చేరడం వల్ల అధికార్ అంటే హక్కు. హక్కు అంటే ఏంటి? న్యాయపరంగా మనకు ఇష్టమైన పనులు మనం చేసుకునేందుకు ఒక చాయిస్ అన్నమాట. దాన్నే హక్కు అంటాం. అంటే ఇక్కడ కార్య అంటే పనులు, ఇక్కడ మనకి ఇష్టమైన పనులు చేసుకునేందుకు మనకు వచ్చేటువంటి చాయిస్ని మనం హక్కు అంటున్నాం. సో రెండింటికి సరిపోయింది కదా. ఇక్కడ అనుశాసన్ అనే పదం ఇచ్చాను చూడండి. అను ప్లస్ శాసన్
అనుశాసన అయింది. శాసన అంటే అర్థం ఏంటంటే నియమము, చట్టము ఇలాంటివి వస్తాయి. అను అని ఉపసర్గ వచ్చి చేరడం వల్ల అనుశాసన అనేది ఒక డిసిప్లిన్ లాగా మారిపోయింది. అంటే ఒక క్రమశిక్షణ అని అర్థం వస్తుంది కదా. క్రమశిక్షణలో మనకు మనమే శాసనాలు, మనకు మనమే నియమాలు పెట్టుకుంటాం కదా. సో ఆ విధంగా అనుశాసన అనే పదము ఇక్కడ కరెక్ట్గా శాసనకి సరిపోతుంది. उपसर्ग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: संस्कृत के, हिंदी के, अरबी और फारसी के. इसके अलावा अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं. संस्कृत के उपसर्ग प्रायः 22 होते हैं. वे क्या क्या है यहाँ पे देखिए: अति, अधि, अनु, अन, अप, अभि, अ, उत, उप, दुर, दुस, निर, निस, परा, परि, प्र, प्रति, वी, नी, सम, सु, अ. ओके, अब इन उपसर्गों से बने शब्दों को देखेंगे. पहला उपसर्ग है अति, और यहाँ पे मैंने शब्द दिया है अत्यधिक, अत्याचार, अतिकाल. अति प्लस अधिक अत्यधिक बन गया है. अति का अर्थ होता है यहाँ पे अधिक, और अधिक का अर्थ होता है ज़्यादा. सो इससे इसका अर्थ हुआ है बहुत ज़्यादा. ఓకే, ఇక్కడ అతిలో వర్ణ విచ్ఛేద చేస్తే మనము సో ఆ ప్లస్ త్ ప్లస్ ఈ అని వస్తుంది కదా. పూర్వపదలో ఈ వచ్చినప్పుడు అది పరపదలో దానికి ఆపోజిట్ స్వర్లు ఏవైనా వస్తే అప్పుడు అది యాగా మారుతుంది. ఇక్కడ ఆ వచ్చింది కదా, సో అందుకని యాగా మారింది. దీన్ని ఏమంటాం? ఏణ సంధి అని అంటాం. నేను మళ్ళీ మీకు సంధి వీడియో చేసినప్పుడు డీటెయిల్డ్గా చెప్తాను. ఇప్పటికి ఈ చిన్న పాయింట్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. और दूसरा है अधि. अधि का भावार्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ. ओके, यहाँ पे मैंने शब्द दिया है अधिनायक. अधि प्लस नायक अधिनायक बन जाता है. नायक जो मूल शब्द है उसका अर्थ होता है लीडर, नेता. ओके, अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ. इस प्रकार अधिनायक का अर्थ होता है श्रेष्ठ नायक. नेक्स्ट उपसर्ग है अनु. अनु के लिए यहाँ पे मैंने शब्द दिए हैं अनुज, अनुचर, अनुकरण. ओके, अनु का भावार्थ होता है पीछे, समानता. सो यहाँ पे देखिए अनुज, अनु प्लस जा अनुज हो जाता है. जा का अर्थ होता है उत्पन्न, पैदा होना. अनु का अर्थ होता है पीछे, यानी कि इसका अर्थ हुआ है पीछे पैदा हुआ. हमारे पीछे जो पैदा होता है वो हमारा अनुज होता है. ओके, सो इस प्रकार अनुज का मतलब है छोटा भाई. सो उसी प्रकार अनुचर, चर माने चलने वाले, हमारे पीछे चलने वाले अनुचर. సో ఈ విధంగా 22 ఉపసర్గలు ఉన్నాయి కదా సంస్కృతిలో. అన్నిటికీ పదాలు చెప్పుకుంటూ పోవాలి అంటే వీడియో చాలా లెంతీ అయిపోతుంది. ఇది 1 అవర్ పైనే క్లాస్ అవుతుంది. సో దట్ నేను ఆ పని చేయడం లేదు. అందుకని ఇక్కడ మీకు ముఖ్యమైనటువంటి హింట్స్ మాత్రం ఇస్తాను, చూడండి. ఉపసర్గకి నిర్వచనం చెప్తారు. ఎలాగా? ఉప్పు అంటే నికట్ అని, ఓకే, సమీపత అని, प्लस सर्ग. सर्ग అంటే सृष्टि करना, नए शब्द का निर्माण करना అని అంటారు. సమీప్ జుడకర్ నయే శబ్ద కా నిర్మాణ కర్నా అని అంటారు. కానీ సమీపత అనేది అది ఎక్కడ అటాచ్ అవుతుంది అంటే అది ముందా వెనకన అని కాదు. ఇక్కడ సమీపత అనే పదానికి అర్థం తీసుకోవాలి అంటే అది మూల శబ్ద యొక్క అర్థము కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి శబ్దం యొక్క అర్థానికి సమీపంగా ఉండాలి అనేది. అలా ఉంటేనే అది ఉపసర్గకు సంబంధించిన పదం అవుతుంది అని అర్థం. ఉదాహరణకు ఇక్కడ నేను దుర్జన్ అనే పదం ఇచ్చాను చూడండి. దుర్ ప్లస్ జన్. జన్ అంటే మనుషులు, ప్రజలు అని కదా అర్థం. దుర్ అని ఉపసర్గ వచ్చి చేరడం వల్ల దుర్జన్ అని కొత్త పదం ఏర్పడింది కదా. దుర్జన్ అంటే అర్థం ఏంటి? చెడ్డవాళ్ళు. ఓకే, సో మనుషులు చెడ్డవాళ్ళు అంటే ఈ వీటికి దీనికి సంబంధం ఉందా లేదా? మూల శబ్దానికి కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి పదం యొక్క అర్థానికి ఎంత కొంత సామీప్యత ఉంది కదా. ఆ సామీప్యత, ఆ అర్థము అనేది, ఆ సంబంధం అనేది అది పర్యావాచి రూపంలో కానివ్వండి లేదా
విలోమ శబ్ద రూపంలో కానివ్వండి లేదా నయి విశేషత అనే రూపంలో కానివ్వండి వస్తుంది. అలా వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అవి కరెక్ట్గా ఉపసర్గ పదాలు అవుతాయి అని మనం చెప్తాం. ఓకే, ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, అన్ని పదాలలో ఉపసర్గలు ఉండవు, అన్ని పదాలలో ప్రత్యయాలు ఉండవు, అలాగే అన్ని పదాలలో సంధులు ఉండవు, అన్ని పదాలలో సమాసాలు ఉండవు. ఓకే, మూల శబ్ద అర్థానికి కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి పదం యొక్క అర్థానికి అసలు సంబంధం లేనటువంటి పదాలు రావా అంటే వస్తాయి ఖచ్చితంగా. మరి అవి ఉపసర్గులు కాదా అంటే ఎందుకు కాదు, అవి కూడా ఉపసర్గులే. వాటి గురించి చెప్పబోయే ముందు కాంతా ప్రసాద్ గురువు గారు ఒక చిన్న పాయింట్ కోట్ చేశారు. సో ఆ పాయింట్ చెప్పేశాక మీకు దాని వివరణ ఇస్తాను. ఓకే, ఉపసర్గేణ ధాత్వర్థో బలాదన్యత్ర నీయతే ప్రహారహార సంహార విహార పరిహారవత్. సో ఇది ఆయన చెప్పినటువంటి పాయింట్. ఇక్కడ ప్రా ఆ సం వి పరి కింద అండర్లైన్ చేస్తున్నాను చూడండి, ఇవి ఉపసర్గులు. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏమిటంటే, హిందీ భాషలోకి సంస్కృత ధాతువులు కూడా వచ్చాయి, అలాగే ఉపసర్గులతో కూడినటువంటి తత్సంపదాలు కూడా వచ్చాయి కదా. సంస్కృత ధాతువులకి ప్ర ఆ సం వి పరి అని ఇలాంటి ఉపసర్గులు వచ్చాయి అంటే అవి రకరకాల అర్థాలతో వస్తాయి. అంటే మూల శబ్దం యొక్క అర్థానికి కొత్తగా ఏర్పడేటువంటి పదం యొక్క అర్థానికి సామీప్యత ఉండకపోవచ్చు. ఉదాహరణకి నేను సంస్కృత ధాతువులు హారు ధాను అనే పదం ఇచ్చాను చూడండి. సో వీటికి ఈ ప్ర ఆ సం వి పరి అనే ఉపసర్గులు వచ్చి చేరాయంటే వాటి యొక్క అర్థాలు ఎలా మారుతాయో చూడండి. హార్ అంటే లే జానే వాలా, చురానే వాలా, నాష్ కర్నే వాలా అని అర్థం వస్తుంది. ఓకే, సో హార్ ముందు ప్రా చేర్చాననుకోండి ప్రహార్ అవుతుంది. ప్రహార్ అంటే కిసి పర్ ఆఘాత్ కర్నా, కిసికో నుక్సాన్ పహుంచానా. సో నాష్ కర్నే వాలా అని అర్థము అది ఇక్కడ సరిపోతుంది కదా. సో ఒక విధంగా ఇది నయి విశేషతాల అనే వాళ్ళ శబ్ద కిందికి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఈ హార్ ముందు ఆ చేర్చామనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆహార్ అవుతుంది. ఆహార్ అంటే భోజనం. సో ఈ హార్ ముందు మళ్ళీ సం చేర్చామనుకోండి సంహార్ అంటుంది. సంహార్ అంటే నాష్ కర్నే వాలా. సో అప్పుడు అది కరెక్ట్గా అక్కడ సరిపోతుంది అర్థం. ఓకే, మూల్ శబ్ద యొక్క అర్థము కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి పదం యొక్క అర్థము ఇంచుమించు ఒకటేలాగా ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత ఈ హార్ ముందు వి చేర్చాలనుకోండి విహార్ అవుతుంది. విహార్ అంటే భ్రమణ్ కర్ణ అంటే విహరించడం కదా. సో నెక్స్ట్ ఈ హార్ ముందు పరి చేర్చాలనుకోండి పరిహార్. పరిహార్ అంటే త్యజించడం, వదిలివేయడం, త్యాగం చేయడం. సో మూల్ శబ్ద యొక్క అర్థానికి కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి పదం యొక్క అర్థానికి అసలు సంబంధమే ఉండదు. సంస్కృత ధాతువులకి ప్ర ఆ సం వి పరి అనే ఉపసర్గులు వచ్చి చేరినప్పుడు వాటి యొక్క అర్థాలలో చేంజెస్ వస్తాయి. సో ఈ రూలు సంస్కృత ధాతువులకు మాత్రమే సంబంధించిన రూలు. ఓకే, ఇది సంస్కృత వ్యాకరణంలో జరిగినటువంటి విషయము. కాబట్టి మనం హిందీ భాషలో కారణాలు వెతికితే కనిపించవు. దీనికి ఆన్సర్ చెప్పాల్సిన బాధ్యత హిందీ భాషకు లేదు. ఓకే, ఏదైనా పదంలో ఉపసర్గ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఏదైతే మీరు ఉపసర్గ అనుకుంటున్నారో దాన్ని పక్కకు తీసి మూల్ శబ్ద యొక్క అర్థము కొత్తగా ఏర్పడేటువంటి పదం యొక్క అర్థానికి ఏదైనా సంబంధం ఉందా లేదా అని చూడండి. లేదు, సంబంధం లేదు అంటే సంస్కృత ధాతువ అని చూడండి. ఆ ధాతువుకు కూడా ప్ర ఆ సం వి పరి అనే ఉపసర్గులు ఉన్నాయా లేదా అని చూడండి. ఓకే, అట్లా ఉంటేనే అది కరెక్ట్గా ఉపసర్గ పదం అవుతుంది, అదర్వైజ్ కాదు అంతే. ఉదాహరణకి ఇక్కడ నేను దు ప్లస్ కాన్ అని ఇచ్చాను. దు అంటే రెండు లేక చెడు, అయితే ఇక్కడ మనం రెండు అని అర్థం తీసుకుందాం. కాన్ అంటే చెవులు, రెండు చెవులు అని అర్థం వస్తుంది కదా దు కాన్ అంటే. కానీ దుకాన్కి అర్థం ఏంటి, అంగడి.
సో రెండు చెవులకు అంగడికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? లేదు. కాబట్టి ఇది ఉపసర్గ పదం కాదు. రెండవది చూడండి, డూ ప్లస్ కాల్, డుకాల్ అయింది. డూ అంటే ఇక్కడ చెడు అని అర్థం. డూ అంటే రెండు అర్థాలు వస్తాయి, ఒకటి రెండు అని, ఇంకొకటి చెడు అని. సో ఇక్కడ మనం చెడు అనే అర్థం తీసుకుంటున్నాం. చెడు. కాల్ అంటే సమయం, చెడు సమయం, చెడు కాలం అని అర్థం వస్తుంది. అప్పుడు దూ కాల్ అంటే బురా సమయ్, బురా కాల్ అని అర్థం. సో ఇక్కడ మనకు ఫిట్ అయింది కదా అర్థంలో, మూల శబ్ద యొక్క అర్థానికి మరియు కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి పదం యొక్క అర్థానికి సరిపోయింది. కాబట్టి ఇక్కడ దూ ఉపసర్గ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మీరు ఆ పదాన్ని చూసి ఉపసర్గ కాదా అని నిర్ణయించుకోండి. ఓకే, ఇదండి ఉపసర్గ గురించి. ఇందులో సంస్కృత ఉపసర్గ గురించి మాత్రమే మాట్లాడుకున్నాం, కొన్ని రూల్స్ మాత్రమే మాట్లాడుకుందాం. అలాగే నెక్స్ట్ వీడియోలో హిందీ ఉపసర్గ, అరబీ ఫార్సీ ఉపసర్గ గురించి, వాటి రూల్స్ ఏమున్నాయి వాటి గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సో ఇప్పుడైతే ఈ వీడియో మీకు నచ్చేసింది అనుకుంటాను. వెంటనే లైక్ ఇచ్చేసేయండి, అలాగే ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఓకే, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వెంటనే బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. నేను ఏ కొత్త వీడియో పెట్టినా కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే.